അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അൽഫ മറ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹി വഅലാ ആലിഹി വസ്വഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാന സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മുത്തു മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ നിലാവ് കണ്ടു, പിറ കണ്ടു എന്ന വിശ്വാസയോഗ്യമായ നിലയിലുള്ള വാർത്ത കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ കാത്തിരുന്ന റബീഉൽ അവ്വൽ ആദ്യ വസന്തമാകുന്ന ആ മാസത്തിലേക്ക് നമ്മളിതാ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റബീഉൽ അവ്വൽ ആ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ രാവാണ് ഇന്ന് നമ്മളുള്ളത്. ഈ രാവ് അതോടൊപ്പം തന്നെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവും ഇന്നത്തെ രാത്രിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ റബീഉൽ അവ്വൽ ആദ്യത്തെ രാവിലാണ്, റബീഉൽ അവ്വൽ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലാണ്. രണ്ട് രാവുകൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന സുന്ദരമായ നിമിഷമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അള്ളാഹു നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ഇനി നാളെയാണെങ്കിലോ, നാളെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ്. മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം കൂടിയാണ്. അപ്പൊ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുത്തുനബിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചേർന്നിരിക്കാൻ, സ്വലാത്തുകൾ പറയാൻ, മൗലിദുകൾ ഓതാൻ, അതുപോലെ തസ്ബീഹുകൾ ഓതാൻ, ദുആരക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് അവസരം ഇങ്ങനെ അല്ലാഹു തആല ചേർത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സമയമാണ്. അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഈ മൗലിദിന്റെ മജ്ലിസ് അല്ലാഹു ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്ന മജ്ലിസാണ്. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ മൗലിദ് ഓതുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും, നല്ല മുറാദുകളും ഉദ്ദേശങ്ങളും നീ സഫലീകരിച്ച് തരണേ അല്ലാ. ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ഇന്ന് പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ കേരളത്തിൽ എന്നല്ല ലോകത്തെമ്പാടും വിശ്വാസികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാരായണം ചെയ്യുന്ന ഒരു മൗലിദാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ്. ആ മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ മുഴുവൻ ഹിക്കായത്തുകളും മുഴുവൻ ബൈത്തുകളും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും പരിപൂർണമായും നമുക്ക് ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രത്യേകം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി നമുക്ക് ദുആ ചെയ്യണം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ഈ മൗലിദ് ഓതുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പുണ്യങ്ങളുണ്ടോ അത് മുഴുവനും റബ്ബ് തആല നമുക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പാരായണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മങ്കൂസ് മൗലിദാണ്. നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മൗലിദുകൾ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. പല മൗലിദുകളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം അല്ലേ? സുബ്ഹാന മൗലിദ്, ബദർ മൗലിദ്, അതുപോലെ ഷറഫുൽ അനാം മൗലിദ്, മങ്കൂസ് മൗലിദ്, ഇങ്ങനെ നിരവധി അനവധി മൗലിദുകളുണ്ട്. അതുപോലെ റാത്തീബുകളുണ്ട്, പിന്നെ കുത്തുബിയത്തുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രൂപത്തിലുള്ള നമ്മൾ ഗദ്യ പദ്യ രൂപത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യാറുണ്ട്, ഓതാറുണ്ട്. ഈ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം എന്നല്ല, അതല്ലാത്ത മാസത്തിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ സമയമാവട്ടെ, ഒരു ദുഃഖത്തിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ 3 അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ 7, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടു, വാപ്പ മരണപ്പെട്ടു, ഭാര്യ ഭർത്താവ് അവരുടെ 40. അപ്പോൾ ആ ഒരു സങ്കടത്തിൻ്റെ സമയത്തും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം സന്തോഷം, ആ സമയത്തും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓതുന്ന, പാരായണം ചെയ്യുന്ന, പരമ്പരാഗത സുന്നി മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ ഓതുന്ന ഒരു പുണ്യമായ ഒരു അമലാണ് ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ പാരായണം. ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ് അത് 15-16 നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന കേരളക്കാരനായ മലയാളിയായ ലോക പണ്ഡിതൻ, ഇസ്ലാമിക ലോക പണ്ഡിതൻ, മഹാനായ ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഒന്നാമൻ മഹാനവറുകൾ രചിച്ച മൗലിദാണ് മങ്കൂസ് മൗലിദ്. ഈ മങ്കൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചുരുക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ്. അതായത് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതായത് മഹാനായ ഇമാം ഖസാലി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു, ഇമാം ഖസാലിയുടെ സുബ്ഹാന മൗലിദ് ഉണ്ട്, അത് ചെറുതാക്കി ഉള്ള ഒരു മൗലിദാണ് ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ്. അങ്ങനെ പല പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്നും നമ്മൾ കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ മങ്കൂസ് മൗലിദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് നമ്മൾ ഓതാൻ പോകുന്നു. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, ഉപ്പമാരെ, നമ്മൾ ഈ ഒരു മൗലിദ് ഓതുന്ന സമയത്ത് ഇത് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഇത് രചിക്കാനുള്ള കാരണം, കേരളത്തിൽ ഒരു സമയത്ത് ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾ പടർന്നു പിടിച്ചു, പ്ലേഗ് രോഗം പടർന്നു പിടിച്ച സമയത്ത് ജനങ്ങളെല്ലാവരും മഹാനായ സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു, അവരോട് പരിഭവം പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്കിങ്ങനെ പ്ലേഗ് രോഗം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പരക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ സമയത്ത് മഹാനവറുകൾ ഇത് രചിക്കുകയും അവരോടൊക്കെ ഓതാൻ പറയുകയും അനവധി ആളുകൾ ആ രോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടിയതുമായ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മറ്റൊരവസരത്തിൽ അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ്
പാരായണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ഇത് ഓതുമ്പോൾ പരമാവധി ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർക്കും വുളു ഉണ്ടായിരിക്കൽ നല്ലതാണ്. നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് വുളു ഉണ്ടാവുക നല്ലതാണ്. പിന്നെ പരമാവധി ഖിബലയിലേക്ക് നേരെ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഖൈറാണ്. ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല, ഓരോ ആളുകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ അവസ്ഥകളായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓതാൻ പറ്റിയാൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഉമ്മമാരൊക്കെ തലയിൽ ആ ഒരു തട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അതബോടെ മര്യാദയോടുകൂടി ഇരിക്കൽ നല്ലതാണ്. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊച്ചുമക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഇരുത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഓതിയാൽ വളരെ ഖൈറാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ഒച്ചത്തിൽ ഈ മൗലിദ് ഓതേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇത് ആദ്യം ഒരു ഗദ്യം പിന്നെ ഒരു പദ്യം, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓതി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗദ്യം നമ്മൾ ഈ ഹിക്കായത്ത് എന്ന് പറയും. ഹിക്കായത്ത് ഓതുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേര് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എന്ന് സ്വലാത്ത് പറയാൻ മറന്നു പോകരുത്. പിന്നെ സ്വഹാബിമാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്ന് പറയുക. പിന്നെ സ്വഹാബി വനിതകളുടെ പേര്, ഇപ്പോൾ ഖദീജ ബീവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഫാത്തിമ ബീവിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആമിന ബീവിയുടെ ഒക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ, ഹലീമ ബീവിയുടെ ഒക്കെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്ന് പറയൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ മലക്കുകളുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറയുക. പിന്നെ മറ്റ് പ്രവാചകന്മാരുടെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ അലൈഹിസ്സലാം എന്ന് പറയുക. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ മറന്നു പോവണ്ട. നല്ല അതബോടെ നല്ല രൂപത്തിലിരിക്കുക. ഇത് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുണ്ട്, നബിയെ സ്വപ്നം കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റണമെന്നുള്ള നല്ല മനസ്സോടുകൂടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ മൗലിദ് ഓതുക. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, ചിലർക്ക് സംശയമുണ്ട്, ഉസ്താദെ ഈ മങ്കൂസ് മൗലിദ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ചൊല്ലുന്ന മൗലിദ് മഗ്രിബിന് ശേഷം മാത്രമാണോ? അല്ല, മഗ്രിബിന് ശേഷം ചൊല്ലിയാൽ വളരെ ഖൈറാണ്. പിന്നെ ഇശാക്ക് ശേഷം ചൊല്ലാം. ഇനി മഗ്രിബിന് ശേഷമോ ഇശാക്ക് രാത്രി നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നാളെ പകലും നിങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നിസ്കാരം ഇല്ലാത്ത ഉമ്മമാർക്കും ഉള്ളവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ബൈത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൻ നബിയ്യി മുഹമ്മദി, അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തും വ തസ്ലീമും വ അസ്കാ തഹിയ്യത്തി അല്ലെങ്കിൽ അസ്സലാത്തു അലൻ നബി വസ്സലാമു, അതൊക്കെ നമ്മൾ ഏറ്റേറ്റ് ചൊല്ലുകയാണ് കേട്ടോ. ജവാബ് എന്ന് പറയും, ജവാബ് പറയുക, ജവാബ് ചൊല്ലുക. അതൊക്കെ ബൈത്ത് ചൊല്ലുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മൗലിദിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. إلى حضرة نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات أهل الخير والفضل كلهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يطلع في شهر ربيع الأول قمر نبي الهدى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسماه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وأخرجه في آخر الزمان كما قدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا. ألا هو الذي توسل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعاد وصار لهبها مخمدا. ورأت أمه آمنة رضي الله عنها حين حملت به ملائكة السماء مددا. ودخل عليه الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسميه محمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألف عام يسبح الله ذلك النور وتسبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته وأحبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل ينقلني ربي من الأسلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحام الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبوي ولم يلتقيا على صفاح قط صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت أم أم أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب بالعربي أنت منجينا غدا من شفاعتك الصفا من لنا مثلك يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي ارتكبت على الخطا غير حسر وعادات لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي إننا نرجو إلى كأس حوضك للعطاش يوم نشر كتابي يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وأهلنا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول
الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي الصلاة على النبي كل وقت دائما لاح نجم في السماء سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي. بسم الله الرحمن الرحيم. روى كعب الأخبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون وإبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها أطهر فتاة في العرب، وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب آمار رضوان عليه السلام، ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والولدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح، ونادى مناد في السماء والأرض ألا إن النور المكنون منه سيد البشر في بطن آمنة رضي الله عنها قد استقر، ولما انتقل نور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمنة رضي الله عنها اهتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا واستغفارا، فأصبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوه في جبهتها المؤتمنة وأمنت به من المخاوف الكامنة، وظهرت الانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات، ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنا بشرت في شعبان بنيل المنى، وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطهر من الدنس والخنا، وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالظفر بغاية المناورات الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسنا، وأتاها في ذي الحجة موسى الكليم عليه السلام وعلمها برتبة محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه اللسنا، وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قد دنا، واصطفت الملائكة منزلها في سفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب ودنا، فلما هل ربيع الأول أضاءت الأرض والسماء وأشرقت البيت والصفا، ثم لما جاء وقت الولادة وخرج منشور السعادة وجد بآمنة رضي الله عنها أمر الولادة وحان بروز الشمس السعادة طلع الحق نورا أضاء ونشرت له في الكون أعلام الرضا، وإذا بطائر أبيض قد سكت من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله عنها مسرعا فضربها المخاض ليلة الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول، وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا ربي صلي على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي، ولد الحبيب سيد المتعبد والنور من وجه
جناته يتوكد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جبريل نادى في مناصات حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا كحيل طرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا سيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا جميل نعتي هذا المرتضى هذا مليح الوجه هذا الأوحد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي بشرى لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ولدته مختونا ومكحولا كما قد جاء في الخبر الصحيح المسند يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي صلى عليك الله يا عالم الهدى ما ناح طير في الغصون يغرد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي
ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. وروي أن آمنة رضي الله عنها رأت حين وضعته صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصور بصرى من أرض الشام. وروي أن آمنة قالت لما وضعته مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مختون ملفوف بثوب من الصوف الأبيض ألين من الحرير يفوح الطيب من جنابه وجعلت أنظر إليه وإذا منادي ينادي أخفوه عن أعين الناس. قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر. ولما كنت متحيرة في ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا علي كأن وجوههم أقمار وفي يد أحدهم إبريق من الفضة ومع الآخر طشت من الزبرجد الأخضر وفي اليد الثالث حريرة بيضاء مطوية فنشرها فإذا هي خاتم يحير أعين الناظرين من شدة نوره. حمل بني وناوله لصاحب الطشت وأنا أنظر إليه فغسله من ذلك الماء الذي في الإبريق 7 مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفيه بخاتم النبوة وهو خاتم النبيين وسيد أهل السماوات والأرض أجمعين. وقيل لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم خمدت تلك الليلة نار فارس بعد الضراب ولم تكن خمدت قبل ذلك ب1000 أيام وارتج إيوان كسرى وسقطت منه 14 شرفة وغالت بحيرة الساوى وأصبحت أصنام الدنيا كلها منكوسة ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثواقب وانبلج السحب الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب. وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريش كانوا عند صنم من صنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزور ويأكلون ويشربون قد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فانقروا عند ذلك عليه فردوه إلى حاله فانقلب انقلاب صاغر ففعلوا ذلك 3 وهو لا يستقيم. فلما رأوا ذلك أبدوا حزنا وتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتما. فقال عثمان بن حويرث ما له قد أكثر التنكس إن هذا لأمر حدث وأنشد وقلبه يصلى بالنار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. أيا صانم العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قرب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. تنكست مقلوبا فما ذاك كلنا فمن هزننا قد دارت العير بالسحب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلوي عن الذنب. صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية. وإن كنت مغلوبا ونكرا
ونكست صاغرا فما أنت في الأوثان بالسيد الربي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية تردى لمولود أضاءت بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية فيا لا قصي ارجعوا عن ضلالكم وحبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد فلما كان وقت ظهور أسراره وإشراق الكون بأنواره فبينما آمنة رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واختفالهم لقدوم الحبيب همزة وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وجهك الله حجة يوم يأتي الناس بالحجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ومريضا عند زائره قد أتاه الله بالفرج صل رب العالمين على سيد الكونين
والسرج فاز من قد كنت بغيته والسماء في أرفع الدرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج باذلا في الحب محجته سامحا بالروح والمهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج يا كريم الجود راحته فكفيت البحر واللجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج أنت منجينا من الحرق من لهيب النار والأجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محبوب من رأين الذنب والحرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج صل يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج بسم الله الرحمن الرحيم قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان إلى جانبي رجل ذمي وكنت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لما تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل يهزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذم فقال لا تهزن فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقظت وقد تزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي والصحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرق والذمي يقول افتح فقد زال صدى قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عندي قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سهل الخدين وإذا تكلم فعليه البهاء وإذا صمت فعليه الوقار حلو المنطق إذا طلع تقول
هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنبر ما حسن وجهه وما أطيب رائحته فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أنت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعانقني ثم قال هذه الجنة وذاق القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أن تموت غدا قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يطرق وقائل يقول إن كنت أنت خليت يوما باللقاء زال الجفاء عنا وقد زال الشقاء فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وابنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالتا رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان وعدك بقصر فقد وعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت ابنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي جاءت لمولده الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي البدر شك بأمره والشمس إذ غربت له ردت بغير تردد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي والوحش والأشجار كالسجدت له وعليه كالسلمن بعد تشهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ومن اليسير سقى وأطعم جيشه حتى اكتفوا ويسيره لم ينفدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم
يوم الموعد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي أوصافه ما يمدهي تعدادها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي ما لي سواه بلديك وصيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين لهم بخير فاجهدي يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي അൽഹംദുലില്ലാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ മങ്കൂസ് മൗലിദിൻ്റെ ഇന്നത്തെ പാരായണം നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ്, ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് സൂറത്ത് 3 വട്ടം, പിന്നെ സൂറത്തുൽ ഫലക്ക്, സൂറത്തുൽ നാസ് ഓതിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ഈ ഇരുത്തം അല്ലാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الأسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوسل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عنا الذنوب وتستر العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الآلام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا السم الناقع والداء القامع والوباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطاعون والبلاء وتعصمنا من إنزال قهرك والوباء واحتجبنا بنورك من شر عدونا وشر الملعون ومن شر الوباء والطاعون اللهم لا تؤاخذنا بسوء أفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا اللهم إنا نسألك أن تعيذنا من عذاب القبر وتؤمننا من الفزع الأكبر وتنجينا عن دار البوار وتسكننا الفردوس من دار القرار بحق محمد وآله الأبرار أرحم الراحمين يا كرنيل ربي الرحمن يا رحيم يا ودود يا قدوس يا جلال يا ربي الله പടച്ചവനെ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ച് കൂടൽ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് മാസമാകുന്ന ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അല്ലാഹുവേ മൗലിദ് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് മറ്റ് ദിക്റുറാദുകൾ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് സ്വലവാത്തുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് അർഹമായ പ്രതിഫലം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ആ മുത്ത് റസൂലിന്റെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരുമിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അബദ്ധങ്ങൾ ചെയ്തു പോയവരാണ് എല്ലാം നീ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ വദൂദായ അല്ലാഹ് സത്താറായ അല്ലാഹ് ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മുറാദുകളുണ്ട് എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ എല്ലാ വിഷമ പ്രയാസങ്ങളും നീ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മുൻഗാമികൾ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ ഭർത്താക്കന്മാർ കൂട്ടുകാർ നാട്ടുകാർ റഹ്മാനെ എല്ലാവർക്കും നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മർഹമത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും സ്വർഗ്ഗം നൽകണേ അല്ലാഹ് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ മുത്ത് റസൂലിന്റെ ചാരയിരിക്കാനുള്ള മഹാ സൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ഈ മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ അമലുകളും നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മൗലിദ് ചൊല്ലിയ ഒരുപാട് ദിക്റുറാദുകൾ ചൊല്ലുന്ന ഉമ്മമാര് ഉപ്പമാര് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളെ ആരെയും നീ പാഴാക്കി കളയല്ലേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സങ്കടങ്ങളുള്ളവരാണ് കടങ്ങളുള്ളവരാണ് രോഗങ്ങളുള്ളവരാണ് പ്രതിസന്ധികളുള്ളവരാണ് ദുഃഖങ്ങളുള്ളവരാണ് എല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ് കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴി തുറന്നു തരണേ അല്ലാഹ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫാ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മാരകവുമല്ലാത്തതുമായ ക്യാൻസർ പോലെ മറ്റു രോഗങ്ങളെ തൊട്ടെല്ലാം കാക്കണേ അല്ലാഹ് ആർക്കെല്ലാം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ ശിഫാ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ പരീക്ഷകൾ നടക്കുകയാണ് റബ്ബേ പലതും കഴിഞ്ഞു പലതും വരാനുണ്ട് റഹ്മാനെ ഉന്നതമായ വിജയം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കി തരണേ അല്ലാഹ് സ്വാലിഹാത്തുകളാക്കി വളർത്തണേ അല്ലാഹ് മക്കളുടെ ഉയർച്ചയും വളർച്ചയും
വിജയം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന നല്ല ഉപ്പമാരിൽ ഉമ്മമാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ, ആക്സിഡന്റുകളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം ഞങ്ങളുടെ ശരീരം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എപ്പോഴാണ് മരിക്കുക എന്നറിയില്ല. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ. ലോക മുസൽമാന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ലോക മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹുവേ സമാധാനവും ശാന്തിയും കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഇന്ത്യൻ മുസൽമാനെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഗസയിൽ ഫലസ്തീനിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ പടച്ചവനെ, ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് ദുആരക്കാൻ നിരവധി അനവധി സഹോദരിമാര് സഹോദരങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ കമന്റിലൂടെ അല്ലാതെ നേരിട്ടും കണ്ടുമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ദുആ വസിയത്ത് നൂറു നീറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് പലർക്കുമുള്ളത്. ആർക്കെല്ലാം എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സലാമത്താക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ആരെല്ലാം ദുആ ചെയ്യാൻ പറയുന്നിട്ടുണ്ടോ റഹ്മാൻ, അവരുടെ പേരും വിവരങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയാം, നിന്നിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വിഷമ പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. മനസ്സിന്റെ മുറാദ് നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ ഖൈറും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരെ അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗത്തിലിരിക്കാനുള്ള മഹാസൗഭാഗ്യം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മാസം ഒരുപാട് മൗലിദിൽ പങ്കെടുക്കാനും അല്ലാഹുവേ അതുപോലെ തന്നെ സ്വലാത്തുകൾ ഒരുപാട് കണ്ട് ചൊല്ലാനും തൗഫീഖ് തരണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അന്തസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്തത് തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ബിഫദ്ലി സല്ലല്ലാഹു على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെയും നമ്മുടെ മൗലിദിന്റെ മജ്‌ലിസ് ഉണ്ടാകും. കഴിയുന്ന എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുക. ഇത് രാത്രി മാത്രമല്ല പകലിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ രാത്രി പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് പകലിലും ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ, അർഹമായ പ്രതിഫലം നമുക്കെല്ലാവർക്കും തരട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും ദുആരക്കും അല്ലാഹു തആല നമ്മളെല്ലാവരെയും ഖബൂലാക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നാളത്തെ മജ്‌ലിസ് നമുക്ക് കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.